সমীরণ শুনতে পেলি আমার কথা? আমার সাউন্ডটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। Sharing the screen again. So we will learn now the termination process in prokaryotes. Before starting that, I want to tell you that in case of E. coli, half of the termination process is intrinsic and half is extrinsic. তো প্রোক্যারিওটস এর ক্ষেত্রে এরকম ইন্ট্রিনজিক এক্সট্রিনজিক এর ডিফারেন্ট রেশিও থাকে, সেসব আমাদের জানার দরকার নেই কতটা, বাট উই শুড নো দ্যাট both the mechanism are available for prokaryotes. Okay, one is intrinsic method or row independent method, another is extrinsic method or row dependent method. তো আমরা প্রথমে এই এক্সট্রিনজিকটাই পড়ব। এক্সট্রিনজিক যে মেথডটা আছে এটা পড়ব। In this diagram, you can appreciate in the DNA strand, one abbreviation is written, small r, small u, small t. What is the full form of this RUT? দেখ লেখা আছে রো রিকগনিশন সাইট, তার পাশে ব্র্যাকেটে লেখা আছে RUT, বা যেটা আরএনএ স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়েছে আফটার ট্রান্সক্রিপশন, সেটার মধ্যেও লেখা আছে একই কথা যে RUT. Now what is the full form of this RUT? কেউ জানিস এটা কি জিনিস RUT টা? Okay, I am telling. This alphabet in Greek, this is rho, and RUT full form is R for row, U for utilization, and T for টি হচ্ছে কি এই ইউটি এইটাকে, ঠিক আছে, রো ইউটিলাইজেশন, এটা এরিয়া লিখতে যাচ্ছিলাম আমি, ঠিক আছে, রো ইউটিলাইজেশন এরিয়া। তো ইউটি মিন্স হচ্ছে ইউটিলাইজেশন আর আর হচ্ছে কি রো। সো ইন দ্য ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, just before the terminator sequence, there is this RUT area or RUT region. RUT full form is row utilization area. Okay, and after transcription, then RUT area is also present in the RNA, that is row recognition site in the RNA. তো এটাকে ইউটিলাইজেশনের মতো একই রকম নাম দিয়েছে, মানে ওটাকেও RUT বলেছে, এটাকেও করসপন্ডিং RUT বলেছে। এটা তো রিকগনিশন সাইট, RRT ভালো, মানে RR দিয়ে কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন দিলে ভালো। ওকে, RUT ফুল ফর্ম ইজ রো ইউটিলাইজেশন। ওকে, so first a site in the DNA called the root site or row utilization area or site. It encodes a sequence in the RNA that acts as a recognition site for the binding of row protein. A site in the DNA called root site, it encodes a sequence in the RNA that acts as a recognition site for binding of the row protein. রো প্রোটিন আগেই দেখিয়েছিলাম। রো প্রোটিন হচ্ছে কি অনেকগুলো সাব ইউনিট থাকে এরকম ফুলের মতো, এবং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ হেলিকেজ না, ঠিক আছে, মানে এটাকে যদি ক্রস সেকশনে দেখি তাহলে দেখবো এরকম মাঝখানটা ফাঁকা রয়েছে আর অনেকগুলো এরকম সাব ইউনিট পরপর চলে গিয়েছে, ঠিক আছে।
This is actually the rho protein. Now rho protein actually this is the RUT হচ্ছে rho utilization. R for rho utilization এর ওটা কি বললেন স্যার? ওর যে এটা দিলেন সংজ্ঞাটা একবার বলুন। রো ইউটিলাইজেশন ডেফিনিশন কিছু বলিনি। ডেফিনিশন বলতে গেলে এরকম বলতে হবে যে ইট ইজ এ সাইট প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিএনএ বা প্যারেন্ট ডিএনএ which encodes a sequence in the RNA that can be acts as a recognition site for binding of the rho protein. Okay, এটা বলতে পারিস। ওকে স্যার। Now the rho protein functions as a helicase. সেটা তো বলেছি। Helicase means that can cut a double strand. Not necessarily it is a DNA hybrid or a DNA RNA hybrid. Okay, it can cut both DNA RNA hybrid or DNA okay, এবার DNA কিভাবে কাটে সেটা তোরা রেপ্লিকেশনের সময় পড়েছিস। Now after the root site is synthesized in the RNA, after the root site that is synthesized in the RNA, the rho protein binds to the RNA and moves in the direction of RNA polymerase. মনে কর এক্ষুনি যেটা বলছিলাম সেই প্রোটিনটা, সাপোজ দিস ইজ দ্য প্রোটিন, ইট বাইন্ডস উইথ দ্য রুট সাইট and moves in the direction of RNA polymerase. RNA polymerase এর মুভ করার ডাইরেকশন কোন দিকে ছিল? এই দিকে ছিল। আবার বলছি ডিএনএ কিন্তু মুভ করে না, RNA polymerase নিজে গ্লাইড করে। তো RNA polymerase এর পেছন রো প্রোটিন যেটা রয়েছে সে মুভ করবে, বাইন্ড করবে ফার্স্টে, তারপরে মুভ করবে। So after the root site is synthesized in the RNA, the rho protein binds to the RNA and move in the direction of RNA polymerase. Next diagram. এখন তোরা দেখেছিস যে রো প্রোটিনটা এসে বাইন্ড করেছে, কোথায় বাইন্ড করেছে? রুট সাইড ইন দ্য RNA, সেখানে বাইন্ড করে গেছে। Okay, so rho protein binds to the root site in the RNA and moves toward the 3' end. That means in the same direction as the RNA polymerase, but it lags little behind the RNA polymerase. RNA polymerase এর পেছনে ও রয়েছে। Okay. Now, RNA polymerase in the next diagram, এখানে দেখতে পাবি RNA polymerase transcribes a region that forms a stem loop and then proceeds to the terminator. The stem loop causes the RNA polymerase to pause. স্টেম লুপ কোনটা? স্টেম লুপ হচ্ছে এইটা, একটা স্টেম লুপ ফরমেশন হয়েছে। যারা থিওরিতে বই থেকে চ্যাপ্টারের আরএনএ হিসেবে আলাদা করে পড়ে ফেলেছিস তাদের একটা ডায়াগ্রাম দেখাই। আরএনএ তো এমনি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, কালকে শুরুতে আমি ডিফারেন্স বলেছিলাম যে নট অলওয়েজ ইট ইজ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড, ইট ক্যান অকার ইন ডিফারেন্ট ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ম্যানার অলসো। লাইক এটার নাম হচ্ছে বাল্জ লুপ, দুটো পাশাপাশি থেকে একটা এরকম লুপ ফরমেশন। এইটাকে বলে ইন্টারনাল লুপ, টিআরএনএ তে দেখবি এরকম থাকে। এটার নাম মাল্টি ব্রাঞ্চ জাংশন। আর এই লাস্টেরটার নাম হচ্ছে স্টেম লুপ। স্টেম লুপ কখন তৈরি হবে? স্টেম লুপ দেখ, এই যে এখানে জিসি রিজিয়ন আছে, জিসি রিজিয়ন আছে, এরকম যদি অনেকগুলো জিসি রিজিয়ন থাকে, এখানে ছবিতে আর জিসি বলেনি, অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো যদি জিসি এরকম পরপর থাকে তাহলে এখানে স্টেম লুপ হবে। মানে অ্যাজ ইফ ইমাজিন যে এটা এইউ না হয়ে এটাও যদি জিসি হতো, এটা জিসি হতো, স্টেম লুপটাকে আরো সুন্দর করে আঁকলে এরকম হবে যে একটা এরকম লুপ আর তার মধ্যে প্রচুর এরকম জিসি রয়েছে, ঠিক আছে, জিসি রিচ রিজিয়ন আছে। আর ওপরের যে পোর্শন সেখানে যে নিউক্লিওটাইড গুলো আছে তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো বন্ড ফরমেশন করে, তারা ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে। ওকে, তো এরকম একটা স্টেম লুপ ফরমেশন। তো যেটা বলছিলাম আগের ছবিতে ফিরে আসি, the second component of the row dependent termination is the site where termination actually takes place. Now at this terminator site, the DNA encodes an RNA sequence
containing several GC base pairs that form a stem loop structure. আবার বলছি, at the terminator site, the DNA encodes an RNA sequence containing several GC base pairs that form a stem loop structure. Now, RNA synthesis terminates several nucleotides beyond this stem loop. RNA synthesis terminates several nucleotides beyond this stem loop. This stem loop forms almost immediately after the RNA sequence is synthesized and quickly binds to the RNA polymerase. This stem loop forms almost immediately after the RNA sequence is synthesized and quickly bind to the RNA polymerase. This binding results in conformational changes that cause the RNA polymerase to pause the synthesis of RNA. তাহলে স্টেম লুপটা তো ইনিশিয়ালি যখন হেলিকেজ এসে লেগেছিল বা রো প্রোটিন এসে লেগেছিল তখনই হয়নি, স্টেম লুপটা হয়েছে টার্মিনেটরের কাছাকাছি এসে। স্টেম লুপটা যখন হলো, স্টেম লুপটা তারপরে আরএনএ পলিমারেজের সঙ্গে বাইন্ড করে। আরএনএ পলিমারেজের সঙ্গে যখন বাইন্ডিং হয়ে যায় তখন আরএনএ পলিমারেজের মধ্যে একটা কনফর্মেটরি চেঞ্জ হয়, কনফর্মেশনের চেঞ্জ হয়। ওকে, this binding result in conformational changes that causes the RNA polymerase to pause its synthesis of RNA. ঠিক আছে, পজ করে দিল, আরএনএ সিনথেসিস ফার্দার আর করবে না। এখানে ছবিতেও দেখ পজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, যেখানটা 3' দেখাচ্ছে, মানে এই জায়গাটা এখানটা থেমে গেছে, তাই তো। Now the pause allows the rho protein to catch up the stem loop. এটা যে পজ হলো, রো প্রোটিন তো আরেকটু পেছনে ছিল। The pause allows the rho protein to catch up the stem loop. ও ধরে ফেলবে এখন স্টেম লুপকে, পাস থ্রু ইট, মানে এখান থেকে এইরকম ভাবে গিয়ে এরকম উঠবে, পুরো যেরকম ভাবে লুপের মতো হয়েছে। ও তো নিচে স্ট্র্যান্ডকে বাইন্ড করে রয়েছে, তাই তো। The pause allows the rho protein to catch up the stem loop, pass through it, and break the hydrogen bond between the DNA and RNA within the open complex. When this occurs, the completed RNA strand is separated from the DNA along with RNA polymerase. এখানে ছবিতে যেটা দেখানো নেই সেরকম একটা জিনিস বলি, এটা হচ্ছে কি কি ঘটনাগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি ঘটলো। সাপোজ এইটা ছিল আরএনএ পলিমারেজ, রেড কালারের দিলাম, তারপরে এইখানটা স্টেম লুপ ফরমেশন হয়েছিল, স্টেম লুপ ফরমেশন হয়ে এইখানে গিয়ে এরকম ভাবে শেষ হয়েছে। এ একটু পজ হয়েছে, আরএনএ পলিমারেজ একটু পজ করেছে। whereas parent strandটাকে আরেকটা অন্য কালার দিই, একটা প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড এইরকম ছিল, অন্য আরেকটা প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড এইখানে কিছুটা অলরেডি বন্ড ফরমেশন করে ফেলেছে পেছনে, মানে ডিএনএ যে বেস পেয়ারিং সেটা অলরেডি হয়ে গেছে। এইখানটায় এসে আরএনএ এর সঙ্গে বেস পেয়ারিং গুলো রয়েছে, এই জায়গাটাতে ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিড আছে। তো এই অবস্থায় এদেরকে কে ধরে ফেলেছে? এদেরকে ধরে ফেলেছে হেলিকেজ বা রো প্রোটিন। ও কি করবে? গ্র্যাজুয়ালি এখান দিয়ে মুভ করবে। এই লুপের মধ্যে দিয়ে যখন মুভ করছে তখন এক্সট্রা কিছু ফাংশন করছে, কিন্তু তারপর যখন এগোচ্ছে তখন আবার এইগুলোকে কাটতে কাটতে যাচ্ছে, এই বন্ডগুলোকে, ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিড। এইটাকে যেই কেটে দিল, সাথে সাথে রেজাল্ট কি হলো? সবুজ জিনিসটা বাইরে চলে এলো। বুঝেছিস তো সবাই? এটাকে যেই কেটে দিল, সাথে সাথে সবুজ জিনিসটা বলছি, মানে এখানে এটা তো আন্ডু না করলে দেখাতে পারবো না, মানে ইয়েলো কালারের যে জিনিসটা সেইটা বাইরে চলে গেল। এটাকে অন্য একটা ইয়ে দেখাই আমি। সাপোজ দিস ইজ দ্য রো প্রোটিন। রো প্রোটিন এখান দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন কিছু করছে না, লুপের মধ্যে দিয়ে গেল, কিন্তু তারপর এখানেও ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে। যখন ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে এই বন্ডটাকে কাটতে কাটতে যাচ্ছে, হেলিকেজ মানে এই হাইড্রোজেন বন্ডগুলোকে কাটবে। এই হাইড্রোজেন বন্ডগুলোকে কেটে ফেললো, মানে এবার আরএনএ যে ইয়েটা সেটা বাইরে বেরিয়ে চলে এলো। ওকে, এটা হচ্ছে রো ডিপেন্ডেন্ট অর এক্সট্রিনজিক মেথড অফ টার্মিনেশনের মেকানিজম। ওকে,
So the stem loops forms almost immediately after the RNA sequence that is synthesized and quickly binds to RNA polymerase. This binding results in conformational changes that causes the RNA polymerase to pause its synthesis of RNA. The pause allows the Rho protein to catch up the stem loop, then pass through it and break the hydrogen bond between the DNA and RNA within the open complex. When this occurs, the completed RNA strand that is separated from the DNA along with RNA polymerase. বোঝা গেল? কিছু কনফিউশন আছে রো ডিপেন্ডেন্ট মেকানিজমে? স্যার তাহলে এখানে এই আরইউটি এর ফাংশনটা কি হলো? আরইউটি এর ফাংশনটা হলো হচ্ছে রো প্রোটিনটা ওর সঙ্গে গিয়ে বাইন্ড করে। রো প্রোটিন যেখানে যেখানে বাইন্ড করতে পারবে না। সো বাইন্ড করে মানে বাইন্ড করা মানে ধর আমি আগের ছবিটায় চলে যাই, এগুলো আর ডিটেলে তোদেরকে বলিনি। সেটা হচ্ছে ধর এইটা তো রো প্রোটিন, এইবার এই রো প্রোটিনের ভেতরে যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আছে সেই ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কিছু নিউক্লিওটাইডস রয়েছে, কিছু নিউক্লিওটাইডস এরকম ভাবে রয়েছে। তো সেই নিউক্লিওটাইডস গুলো আর এইখানে মানে নিউক্লিওটাইডস না অ্যাকচুয়ালি, এগুলো হচ্ছে সরি এখানে প্রোটিন তো এর ভিতরে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড আর এইখানে যেখানে আরইউটি রিজিয়ন ইন দা আরএনএ, এই দুটোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়। হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হলে তখন এখান থেকে আর ডিটাচ করবে না রো প্রোটিন, ঠিক আছে? তো রো প্রোটিন ধর এই জায়গাটায় যদি আসতো, এখানে ওরকম ভাবে ও হাইড্রোজেন বন্ডটা বানাতে পারছে। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অলরেডি প্রি প্রোগ্রাম যে এখানটা টার্মিনেশন রিজিয়ন আছে, তার থেকে একটু আগে ডিএনএ এর মধ্যে রো ইউটিলাইজেশন এরিয়া আছে। ডিএনএ এর সঙ্গে তো আর রো বাইন্ড করবে না, ও বাইন্ড করবে আরএনএ এর সাথে। অ্যাকর্ডিংলি এইখানে যে করসপন্ডিং কমপ্লিমেন্টারি জিনিসটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আরইউটি সাইট ইন দ্য আরএনএ। নাও there is bond formation, hydrogen bond formation between the amino acid of the rho protein and the nucleotides of the RNA. তো এরপরে এই যে হেলিকেজের কাজ, এখানে এই জিনিসটাকে যত সামনের দিকে মুভ করব তত এইখানে অলরেডি তো বন্ড ফর্মেশন হয়ে রয়েছে ডিএনএ আরএনএ ব্লু আর রেডটার মধ্যে। রো প্রোটিন যত এগোবে ও তো লালটার উপর দিয়ে র্যাপ করে করে এগোতে থাকবে ঘুরে ঘুরে, এটিপি ইউটিলাইজ করবে আর এই বন্ডগুলোকে কাটতে কাটতে যাবে, ঠিক আছে? এখানে ছবিতে বন্ড দেখানো নেই কিন্তু ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিডের মধ্যে বন্ড আছে। তো রুটের সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ওটাই যে রো প্রোটিন যেখানে সেখানে বাইন্ড করতে পারে না, ওটা পার্টিকুলারলি ওই টার্মিনেশনের একটু আগে এসে বাইন্ড করবে। এবার যদি সিগনিফিকেন্স বলি, সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এরকম, মনে কর টার্মিনেশন সাইট আসেনি, তার আগেই কোনো জায়গায় যদি রো প্রোটিন বাইন্ড করতো, রো প্রোটিন বাইন্ড করলে তখন কি হবে? তখন ওরকম ভাবে স্টেম লুপ ফর্মেশন হয়ে গিয়ে এটা একটু স্লো হয়ে যাবে এবং ও নর্মালি যে এরিয়ায় টার্মিনেশন হওয়ার কথা ছিল তার আগেই একটা স্মল আরএনএ তৈরি করে, মানে একটা ট্রাঙ্কেটেড ভার্সন অফ আরএনএ তৈরি করবে, দ্যাট ইজ নট অ্যাট অল ডিজায়ার্ড, তাই তো? সেই জিনিসটা করবে না, বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। স্যার পজের ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? পজের ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যখন আরএনএ পলিমারেজের সাথে লুপটা বাইন্ড করছে তখন আরএনএ পলিমারেজ আর সামনের দিকে এগোবে না। অলরেডি টার্মিনেশন সিকোয়েন্স এসে গেছে যে ওখান থেকে, কিন্তু টার্মিনেশন সিকোয়েন্সের আগেই ও হচ্ছে মানে জাস্ট রিচ করেছে টার্মিনেশন সিকোয়েন্স। কিন্তু যখন ওর সাথে বাইন্ড করলো, আমি যে এগুলো স্টেটমেন্টগুলো লিখে রেখেছি সেগুলো বলছি, মন দিয়ে শোন। দ্য বাইন্ডিং মানে হচ্ছে গিয়ে স্টেম লুপের সঙ্গে আরএনএ এর বাইন্ডিং, আরএনএ পলিমারেজের বাইন্ডিং। ফার্স্টে বলছি আ স্টেম লুপ অর হেয়ারপিন লুপ নাও binds with the RNA polymerase. A stem loop or hairpin loop binds with the RNA polymerase. এটা হচ্ছে ফার্স্ট ঘটনা। সেকেন্ড হচ্ছে this binding results in conformational changes that causes the RNA polymerase to pause in its synthesis of RNA.
ও আর নতুন করে ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করবে না বা নতুন নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট নিয়ে বসাবে না। ওকে, this pause allows the rho protein তো আরো পেছনে আছে, সব থেকে পেছনে ছিল rho protein. This pause allows the rho protein to catch up the stem loop, pass through it and break the hydrogen bond between the DNA RNA hydrogen. When this occurs, the completed RNA strand is separated from the DNA along with the RNA polymerase. ঠিক আছে, তোরা এখানে জাস্ট ওই আগের দিনের অ্যানিমেশনের একটা পার্ট এখানে দেখাই, ওটা হলে আরো জিনিসটা ইজি হবে। এইটাকে আগে স্ক্রিনটাকে the double helix, the closed complex. In bacterial cells, the transcription of a gene or group of adjacent genes called an operon is controlled by a set of proteins interacting with specific sequences in the DNA molecule, leading to the initiation of transcription and the termination of a transcript. Transcription is initiated just beyond the yellow promoter region and is terminated at the green terminator site. The sequence of the promoter at positions 35 and 10 nucleotides upstream from the transcription start site are critical to initiating transcription. In order to initiate transcription in bacteria, core RNA polymerase and sigma factor form a holoenzyme. Sigma factor recognizes the sequence of DNA at the promoter region. This holoenzyme then binds to the promoter region of the DNA molecule, forming the closed complex between RNA polymerase and the DNA molecule. By breaking hydrogen bonds between bases in the double helix, the closed complex is converted into the open complex. The formation of the RNA transcript from nucleotide triphosphates then takes place as RNA polymerase is forming the new transcript, starting at the 5' end of the transcript. New nucleotides are added onto the free 3' end. The initiation of transcription is completed when sigma factor is released. As elongation of the transcript then continues, the RNA polymerase moves down the DNA molecule and the next sequence in the chain is opened up. As RNA polymerase moves down the DNA strand, the DNA molecule entering RNA polymerase unwinds, forming the open complex, while the DNA exiting RNA polymerase rewinds to form double helix. Ribonucleotide triphosphates are added to the chain, and the growing RNA transcript continues to elongate as new DNA sequence enters the open complex region. The new RNA transcript initially forms an RNA-DNA hybrid, complementary to the template strand, corresponding to the sequence of the coding DNA strand. In this way, the DNA double helix is opened, transcribed, and reclosed with minimal stress on the DNA molecule. One mechanism of bacterial transcriptional termination involves the binding of the Rho protein to the RNA. It is a helicase that moves in the 5' to 3' direction toward the RNA polymerase. এখানে দেখ সবুজ যে জায়গাটায় বাইন্ড করলো ওটা হচ্ছে রুট সাইট, ঠিক আছে, গ্রিন কালারের জায়গাটা, ওখানেই পার্টিকুলার বাইন্ড করতে হবে, তার আগে যদি বাইন্ড করতো তাহলে সমস্যা হতো। And to 3' direction toward the RNA polymerase. Between the Rho recognition site and the terminator site, a stem loop structure is formed by the sequence in this region. This stem loop structure halts the movement of RNA polymerase, and the Rho protein then moves to the RNA polymerase complex, causing the complex to dissociate and terminating transcription, resulting in the full-length mRNA transcribed from the gene.
এবার খুব মাইনিউটলি রো যেখানে বাইন্ড করলো সেটা থেকে আবার জাস্ট খেয়াল কর, জাস্ট বাইন্ড করছে, দেখে নে। In the 5' to 3' direction toward the RNA polymerase. Between the row recognition site and the terminator site, a stem loop structure is formed by the sequence in this region. This stem loop structure halts the movement of RNA polymerase, and the row protein then moves to the RNA polymerase complex, causing the complex to dissociate and terminating transcription, resulting in the full-length mRNA transcribed from the gene. তাহলে রো ডিপেন্ডেন্ট বা এক্সট্রিনজিক মেকানিজমটা সবাই বুঝলি, এটা ছিল মেকানিজম, ঠিক আছে স্যার লুপ। স্যার হ্যাঁ বল স্যার ওই পার্টটা একটু আরেকবার বলুন, যেটা আপনি ভিডিওতে বলেন যে তোর কথা শুনতে পেলাম না পরিষ্কার, আরেকবার বল। ভিডিওতে আপনি, হ্যাঁ স্যার ভিডিওতে আপনি এটা বললেন যে রুট বলে যে রিজনটা আছে আরইউটি রো ইউটিলাইজেশন, ওইখানে যদি মানে না বাইন্ড করতো তাহলে কি হতো? ওখানে না বাইন্ড করলে হচ্ছে গিয়ে তোর একটা কাইন্ড অফ অ্যাবোর্টেড মুভমেন্ট হতো, মানে আরএনএ যতটা লেন্থ হওয়ার কথা ততটা লেন্থ না হয়ে তার আগেই টার্মিনেশন হয়ে যেত। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, আর কারোর কিছু কোয়েশ্চেন আছে রো ডিপেন্ডেন্ট মেকানিজমে? হ্যাঁ স্যার স্যার বলছিলাম ওই রুট সাইডে আগে থেকে রো প্রোটিন এসে বসে থাকে, তারপর লুপটা তৈরি হওয়ার পর রো প্রোটিনটা কাজ করে। রো প্রোটিন একটা হেলিকেজ, ঠিক আছে। এখানে দেখি স্কিমেটিক্যালি আরেকবার বোঝাই জিনিসটা, এগুলো একবার বুঝলে লং টার্ম মনে থাকবে। এটা হচ্ছে গিয়ে আরএনএ তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, কোন দিকে 5' to 3' ডাইরেকশন, ঠিক আছে। এইবার আরএনএ যখন তৈরি হচ্ছে তখন সেই আরএনএ এর সঙ্গে ডিএনএ এর একটা বাইন্ডিং হচ্ছে, আরএনএ এর সঙ্গে ডিএনএ এরকম ভাবে একটা বাইন্ডিং হচ্ছে। স্যার আপনি মনে হয় স্ক্রিন শেয়ারিং করেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্ক্রিনটা দিয়ে আবার মুছে দেখাচ্ছি। এসছে এবার স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আরএনএ পলিমারেজ মনে কর টার্মিনেশন সাইটে পৌঁছে গেছে, এইখানটায় টার্মিনেশন সাইটে, এরপরে আর ও মুভ করবে না, ঠিক আছে। তার আগে কি হলো, এই যে ইয়েলো কালারের যেটা আছে সেটা একটা আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্ট, সেই ইয়েলো কালারের রিজিয়নটার মধ্যে একটা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স আছে যার সঙ্গে রো প্রোটিনের যে স্ট্রাকচার সে এসে ইজিলি বাইন্ড করতে পারে, সব জায়গায় বাইন্ড করবে না। তাহলে এটা ছিল স্টেপ 1। স্টেপ 1-এ কি হলো, রো প্রোটিন কামস and binds with the root site or row utilization site in the RNA. It does not bind on the DNA. DNA এর সঙ্গে বাইন্ড করেনি। DNA তেও এই কালো যে স্ট্র্যান্ডটা ছিল সেই স্ট্র্যান্ডের ওপর কিন্তু রুট ছিল, রুট সাইট ছিল, সেখানে বাইন্ড করেনি। RNA রুট সাইটের সঙ্গে বাইন্ড করছে। ওকে, তো এটা হচ্ছে রো প্রোটিন। রো প্রোটিনটা এরকম ভাবে বাইন্ড করে গেল, বাইন্ড করে রো প্রোটিনটা এরকম সামনের দিকে এগোতে থাকে। সামনের দিকে যখন এগোচ্ছে, রো প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি আরএনএ পলিমারেজের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল ইনিশিয়াল, মানে ল্যাগ করছিল, ওর থেকে অনেকটা পেছনে। যখন আরএনএ পলিমারেজ অলরেডি টার্মিনেটর সিকোয়েন্সে পৌঁছে গেছে তখন
এইখানে একটা জিনিস তৈরি হয় এই জায়গাটাতে, এই ইয়েলো কালারটাকে আমি অন্য একটা কালারে ড্র করার চেষ্টা করছি। এখানে একটা লুপ তৈরি হয়। কেন লুপ তৈরি হয়? তার কারণ ওপরের ডিএনএটার মধ্যে এমন জিনিস সিকোয়েন্স ছিল, তার অ্যাকর্ডিংলি এখানে প্রচুর জি আর সি তারা পাশাপাশি আসে, তো এখানে লুপ তৈরি হয়। জিসির মধ্যে ট্রিপল বন্ড তৈরি হয়। লুপের একদম শুরুর দিকে যে স্টেমটা আছে দ্যাট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য জিসি, এখানে প্রচুর জিসি রয়েছে, আর তারপরে লুপটা এরকম বড় থাকে। ঠিক আছে, আমি ইনিশিয়ালি যে ছোটটা এঁকেছিলাম মুছে দিলাম। আচ্ছা, তো এই লুপটা তৈরি হলো। লুপটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি, দ্য লুপ ইজ ফর্মড বাই দ্য আরএনএ ইটসেলফ। ওকে, এবার রো প্রোটিন যখন আরেকটু সামনে চলে আসলো, ততক্ষণে এই লুপটা আরএনএ পলিমারেজের সাথে বাইন্ড করে গেছে। আরএনএ পলিমারেজের সঙ্গে যখন বাইন্ড করেছে, তখন আরএনএ পলিমারেজের একটা কনফরমেটরি চেঞ্জ হচ্ছে, কনফরমেশন চেঞ্জ হচ্ছে। কনফরমেটরি চেঞ্জ কি হচ্ছে? আমি কালকে একটা কথা বলেছিলাম যে ডোন্ট কনফিউজ উইথ দ্য ওপেন পার্ট অফ দ্য ডিএনএ উইথ দ্য ওপেন কনফরমেশন অফ দ্য আরএনএ পলিমারেজ। আরএনএ পলিমারেজ কালকে ছবিতে বলেছিলাম যে একদম শুরুতে এরকম ছোট থাকে, গ্র্যাজুয়ালি যত সামনের দিকে এগোতে থাকে তত একটু বড় হয়, ভেতরে একটু স্পেশাস জায়গা তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো আরএনএ পলিমারেজ আবার কি করছে, একটু শ্রিঙ্ক করছে। কনফরমেশন চেঞ্জ করার মানে শ্রিঙ্ক করছে, আগে যে বাউন্ডারিটা ছিল তার থেকে একটুখানি ছোট হয়ে যাচ্ছে। তো যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে একটু সাইজে, আরএনএ পলিমারেজ ফার্দার আর হচ্ছে সামনের দিকে এগোবে না, মানে পজ করা, হল্ট করা, এই জিনিসটা এই জন্যই হচ্ছে যাতে কিনা লুপটা এর সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে। লুপটা যেই বাইন্ড করলো সাথে সাথে আরএনএ পলিমারেজ একটু শ্রিঙ্ক করবে, শ্রিঙ্ক করলে ও আর সামনের দিকে মুভ করতে পারবে। তাহলে এইখানে নতুন রাইবোনিউক্লিওটাইড থাকলেও সেই ফরমেশন আর হবে না, যেটা আমি এখন পিঙ্ক কালারে আঁকলাম, পার্পেলে, এইগুলো আর হবে না, এখানে থেমে গেছে, মানে এখানে একটা স্টপ, এর পরে আর কিছু হবে না। ঠিক আছে, এসে থেমে গেছে। এই অবস্থায় কি হবে, রো প্রোটিন ততক্ষণে লুপটাকে ধরে ফেলেছে। রো প্রোটিন এসে কি করবে, এই লুপের মধ্যে দিয়ে ও এরকম ভাবে র্যাপ করবে লুপটাকে পুরো ঘুরে আসবে, পুরো ঘুরে এসে এইখানটা যখন এসে পৌঁছবে তখন এই বন্ডগুলোকে কাটতে থাকে, এই বন্ডগুলোকে কাটতে থাকে। এই বন্ডটাকে যখন কেটে দেবে তখন আরএনএ তো অলরেডি তৈরি হওয়া থেমে গেছে, সেই থেমে যাওয়া আরএনএটা এখন বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে। এটাই টার্মিনেশন, রো ডিপেন্ডেন্ট। এবার বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। সবাই বুঝেছিস তো? স্যার বল। স্যার স্যার এই যে প্রোটিনটা যখন মানে রো মানে রুট প্রোটিন, হ্যাঁ 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 স্যার, রো প্রোটিনটা যদি রুটে বাইন্ড করবে তারপর এগোতে থাকবে। হ্যাঁ বাইন্ড করে এগোবে। হ্যাঁ, কারণ রুট সাইড যেটা তোরা ছবিতে দেখ, এই 2-3টে ছবি আগে যেখানে ছিল রুট সাইডটা, রুট সাইড হচ্ছে ইয়েলো কালারের রিজিয়ন। এই ইয়েলো কালারের রিজিয়নটার থেকে আরেকটু সামনে গিয়ে লুপটা তৈরি হবে, যে স্টেমটা তৈরি হবে, হেয়ার পিন লুপটা তৈরি হবে, সেটা এইখানে তৈরি হচ্ছে আরো সামনে। তো রো প্রোটিন যদি লুপ পর্যন্ত না পৌঁছয় তাহলে রো প্রোটিন তো এখান থেকে জাম্প করে এ পাশে চলে আসতে পারবে না, ওকে এই পুরো লুপটাকে ঘুরে আসতে হবে। ঠিক আছে, কাজেই রো প্রোটিন মুভ করতে পারে যেমন অন্যান্য হেলিকেজ মুভ করতে পারে। ওখানে ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ কাজ করছে, হেলিকেজ ছাড়াতে ছাড়াতে যাচ্ছে, এখানেও তেমনি এটা একটা হেলিকেজ। এবং তোদের বললিনি, এটা মানে আরো ডিটেল মেকানিজম ইউক্যারিওটস এর সময় বলবো, যখন এই যে এখানে ওপেন কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, এটা অল অফ এ সাডেন যদি কেউ করতে যায় তাহলে এখানে পজিটিভ সুপার কয়েলিং হয়ে যাবে, বেশি সুপার কয়েলিং হয়ে যাবে, তখন একটা হেলিকেজ লাগে যারা এখানে জটটাকে ছাড়াবে এখানে, মানে সামনেও একটা হেলিকেজ থাকে। সেটা প্রোক্যারিওটসে অত মানে ভালোভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু হেলিকেজ লাগে। মানে যখনই সাডেন তুই ডিএনএ কে খুলতে যাবি তখন সেখানে এক্সট্রা সুপার কয়েলিং তৈরি হবে। সুপার কয়েলিং কে ছাড়াবে, সেখানে টোপোআইসোমারেজ ছাড়িয়ে দেবে, এবং হচ্ছে কি মানে হেলিকেজ টোপোআইসোমারেজ ওরা কাজ করতে করতে এগোবে। ঠিক আছে, তো সেই প্রথম যে হেলিকেজ অ্যাক্টিভিটিটা দ্যাট ইজ ইন্ট্রিনসিক অফ দ্য আরএনএ পলিমারেজ। আরএনএ পলিমারেজের মধ্যে ইনবিল্ট আছে, ওরা ওখানে ওটাকে ছাড়াতে যাবে, এবং ওখানে টোপোআইসোমারেজও আছে। ঠিক আছে, কিন্তু পরের যে হেলিকেজটা, this wraps only in the RNA,
this it binds with the root region, it traverses the loop, it completes the loop, finally it breaks the bond between the DNA and RNA hybrid. After breaking this bond, the RNA part can be easily dissociated. Okay, বোঝা গেছে এবার পুরোটা? আচ্ছা, sir. এবার রো ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা বলি, রো ইন্ডিপেন্ডেন্টে দুটো স্লাইড জাস্ট দেখ, এখন আর বেশি সময় নেই। সেটা হচ্ছে এখানে একটা ইউরিচ আরএনএ ইন দ্য ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিড আছে, ঠিক আছে? ইউরিচ আরএনএ, যখন এরকম ইউরিচ আরএনএ তৈরি হয় অলরেডি তখন ডিএনএ আরএনএ পলিমারেজ একটু স্লো হয়ে যায়। যখন ইউরিচ রিজিয়নে তৈরি হয় আসে তখন এখানে একটা স্টেম লুপ তৈরি হয়, বাট দিস স্টেম লুপ has no relation with Rho protein because this is another mechanism. This is Rho independent intrinsic mechanism. একটা নুসা বলে প্রোটিন আছে যারা এই ব্যাপারটাকে ফেসিলিটেট করে, মানে কখন ইউরিচ রিজিয়ন রিচ করেছে আরএনএ পলিমারেজ আর লুপটাকে কখন ফরমেশন করতে হয়, ঠিক আছে? নেক্সটে কি হয়, এই লুপটা ফরমেশন হওয়ার পর while the RNA polymerase pauses, the weakly bound urich sequence is not able to hold the RNA DNA hybrid together and termination occurs. ঠিক আছে? তো এই মেকানিজমটা কালকে যখন ইউক্যারিওট শুরু করব তার আগে কিছুটা বলে দেবো, জাস্ট একটু শুনে রাখ জিনিসটা। সেটা হচ্ছে the processes of Rho independent termination does not require the Rho protein. The processes of Rho independent termination does not require the Rho protein. One sequence promotes the formation of a stem loop. The second sequence, which in downstream of the stem loop, is uracil-rich sequence located at the 3' end of the RNA. First sequence promotes the formation of a stem loop. The second sequence, which is downstream from the stem loop, is a uracil-rich sequence located at the 3' end of the RNA. A protein called NUSA binds to the RNA polymerase and promotes the pausing at stem loop sequence. At the precise time the RNA polymerase pauses, the uracil-rich sequence in the RNA transcript is bound to the DNA template strand, and hydrogen bonding of the RNA and DNA keeps the RNA polymerase clamped onto the DNA. Next কি হবে? নেক্সট টার্মিনেশন এখান থেকে হবে, কিন্তু এখানে তো ওরকম কোনো হেলিকেজ আসেনি। এইটা হচ্ছে গিয়ে উইক ইউরিচ যে সিকোয়েন্স সেটা উইক আছে,